لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے نہ وہ روتا ہے نہ وہ حاجت مند ہے نہ اس کی کوئی عمر گزرتی ہے وہ ہر قسم کے رنگ و روپ سے پاک ہے ہر قسم کے زمان و مکان سے پاک ہے ہر قسم کی حاجات سے پاک ہے سب کو دیتا ہے لینے سے پاک ہے سب کو کھلاتا ہے کھانے سے پاک ہے سب کو مارتا ہے مرنے سے پاک ہے سب کو سلاتا ہے سونے سے پاک ہے سب پر حاوی ہے کوئی اس پر حاوی نہیں سب کے اوپر چھایا ہوا ہے کوئی اس پہ چھایا ہوا نہیں یہ ہمارے اوپر ہمارے نبی کا احسان ہے کہ انہوں نے بتایا کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے ایک صمد احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پوچھا آپ کا رب سوتا ہے بڑے پٹھے سیدھے سوال کر دے سن ابھی فرعون کو ڈوبتے دیکھا سامنے اور فرعون کے لشکر کو ڈوبتے دیکھا ابھی ان کے پاؤں گیلے تھے چند قدم چلے تو آگے ایک بستی میں ایک بت تھا جس کی بستی والے پوجا کر رہے تھے تو کہنے لگا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قرآن کی آیت ہے موسیٰ ایک ایو جا خدا سانو بھی لے دے اسی میں متھا ٹیکیے میں کہا فٹے منہ توڑا وہ ہونے تو تسی ویف ہے کہ کیوں رب نے تھوڑی مدد کیتی ہے تو ہن پتھر دا بہت منگدے پے ہو میرے کولوں تو عجیب و غریب سوال کرتے تھے تو کہنے لگے رب سوتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ایسا کر رات کو نا 2 پیالے لے کے کھڑے ہو جا پانی کی خیال کرنا یہ پیالے گرنے نہ پائیں موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور ہستی تھے وہ پیالے لے کے کھڑے ہو گئے کھڑے 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 اونگ آنے لگی ایک جھٹکا لگا سنبھال لیا دوسرا لگا سنبھال لیا تیسرا جھٹکا لگا تو پیالے گر گئے ٹوٹ گئے پانی بہہ گیا کہ موسیٰ سمجھانے کے لیے تھا اگر تیرا رب بھی سو جائے تو یہ زمین آسمان کے پیالے ایسے ہی ٹوٹ کے بکھر جائیں نیوٹن نے یہ کہا تھا کہ اس کائنات کو 4 فورسز چلا رہی ہے عبدالسلام نے پاکستانی سائنسدان اور 2 امریکن سائنسدان 1976 میں یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو 4 نہیں 3 طاقتیں چلا رہی ہیں اسٹیفن ہاکنگ نے چند سال پہلے یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو ایک طاقت چلا رہی اس سے پوچھا گیا وہ اللہ ہے کہنے لگا نہیں وہ اللہ نہیں ہے اس کے پاس وحی کا علم نہیں تھا تو وہ اتنا ہی اندھا ہے جتنا ایک ان پڑھ اندھا ہے تو اس سے پوچھا گیا کیوں تو کہنے لگا پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی اگر اللہ کو مان لیا جائے تو یہ وہ سوال ہیں جن کو جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر گزر جائے گی آپ ڈھونڈ نہ پاؤ اس لیے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے اللہ ہے ہی کوئی نہیں یہ سب کچھ آپ ہی بن گیا ہے اپنے آپ ہی بن گیا عبد الخالق صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کیا مستریوں نے بھی کچھ نہیں کیا یہ ہال اپنے آپ ہی کھڑا ہو گیا اور کرسیاں بھی اپنے آپ بچھ گئیں ایسی بے وقوفوں والی سوچ بھی بلا کوئی قابل تعریف ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد ہیچ آہن خنجر تیغ نشد ہیچ حلوائی نشد استاذ کار تا غلام میں شکر ریز نشد مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام میں شمس تبریز نشد اسی دہریت کو ایتھیسٹ کو یہ ایڈریس کیا ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی کبھی دیکھا ہے کہ ہیچ آہن خنجر تیغ نشد لوہے کا ٹکڑا پڑا ہو اور 1000 سال کے بعد وہ اچانک تلوار میں تبدیل ہو گیا ہو چھری میں تبدیل ہو گیا ہو خنجر میں تبدیل ہو گیا ہو کبھی دیکھا ہے نہیں ہوتا ایسے کوئی حلوائی اس وقت تک مٹھائی بنا نہیں سکتا جب تک کسی استاد کے پاس بیٹھ کر لڈو کو گول کرنا نہ سیکھے اور مولوی روم مولانا روم نہیں بن سکتے
जब तक शम्स तबरेज़ जैसी शख्सियत की सोहबत हासिल ना हो। मैं दोनों के मज़ार पे गया हूँ, तुर्की में कोनिया में दोनों हजरात दफन हैं, पीर भी मुरीद भी। मौलाना रूम को आज शायद कोई धरती पे जानता भी ना, और मैं इस यूनिवर्सिटी में उनका नाम भी ना लेता। वो एक फ़लसफ़ी आलिम थे और मंतिकी आलिम थे। वो दौर था फ़लसफ़ा और मंतिक का। मुसलमानों ने कुरान और हदीस का इल्म बहुत से पुष्ट कर लिया था, और जो फ़लसफ़ा और मंतिक के आलिम होते थे वो बादशाहों के दरबार में बड़ी जगह पाते थे। तो उनके सामने किताबों का ढेर था उनके साथ, और इधर तालिब इल्म बैठे थे, उन्हें वो पढ़ा रहे थे, और ये किताबें कलमी नुस्खे थे, हाथ से लिखे। तो शम्स तबरेज़ रहमहुल्लाह मस्जिद में दाखिल हुए नंगे पांव, और सफ़र के आसार पगड़ी पर भी, कपड़े पर। तो वो बड़ी सादगी से पूछते हैं कि मौलाना ये चीज़ ये क्या है? वो किताबों का ढेर। तो उसको यूं देखा तो कहे तो अनपढ़ या चिट्टा मैं की जवाब देवा। कहने लगे ई अस्त के तू नमी दानी, मेरे प्यारे ये वो है जो तू नहीं जानता। तो एकदम आगे बढ़े, किताबों को यूं धक्का दिया, साथ ही तालाब था, सारी किताबें तालाब में चली गई। अब नया प्रिंट निकालना आजकल तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं, नया प्रिंट मिल जाएगा। जिसने हाथ से सैकड़ों किताबें लिखी उनको तेरा बेड़ा गर्क। वो अनपढ़ बंदे, तू तो मेरी हयाती बर्बाद कर देती, ना मुराद होड़े मैं दोबारा किथों लिख के लाऊंगा। वो मुस्कुराए, हौज में छलांग लगाई, और एक एक करके हर किताब खुश्क उनके सामने रखते, खुश्क उससे मिट्टी निकल रही, सामने रखते गए। पूरा उनका जो उनकी लाइब्रेरी थी वो पानी से खुश्क निकाल कर उनके सामने रख दी। हाँ, मुल्ला जी की बारी आ गई। कहने के ई चीज वो ये क्या है? ई चीज वो ये क्या है? तो शम्स तबरेज़ बोले ई अस्त के तू नमी दानी, ये वो है जो तू नहीं जानता। जिसको अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मौलवी हरगिज न शुद मौला रूम ता गुलाम में शम्स तबरेज़ न शुद। ये हमारे मुल्तान वाले शम्स तबरेज़ नहीं हैं, ये शम्स सब ज़वारी हैं। शम्स तबरेज़ तो वह कोनिया में है, दोनों के मज़ार करीब करीब हैं, साथ साथ हैं। सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा किया। उनकी जिंदगी को क़यामत तक के लिए नमूना बनाना था। क़यामत तक के लिए वो नबी बन के आए हैं। लिकुल्ल कौमिन हाद, हर कौम में नबी आते थे, लेकिन हमारे नबी के बारे में अल्लाह ने कहा, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, हमने आपको पूरी दुनिया के इंसानों के लिए भेजा है। तो उसके लिए ज़रूरी था कि आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ खुली किताब की तरह आज भी हमारे सामने मौजूद हो। अगर मैं आपके तरीके पर चलना चाहूँ तो मेरे पास मवाद मौजूद हो। तो ये वाहिद नबी हैं जिनकी हर चीज़ अल्लाह ताला ने महफूज की। किसी नबी की पूरी ज़िंदगी महफूज नहीं, किसी नबी की, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी की मुकम्मल ज़िंदगी मौजूद नहीं है। और हमारे नबी की ज़िंदगी पैदाइश से लेकर आंख बंद होने तक एक एक पल की ज़िंदगी आपकी हमारे पास मौजूद है। मैंने एक आयत पढ़ी थी, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। तो आदम से ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी की मुकम्मल 25 नबियों के नाम कुरान में हैं। 25 आए तो 1,24,000 है। 1,24,000 में 5 नबी सबसे बड़े हैं, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम,
اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 5 نبی اولو العزم کہلاتے ہیں، یہ سب سے بڑے رسول ہیں، سب سے بڑے رسول ہیں۔ لیکن زندگی صرف ہمارے نبی کی، من انفسکم میں اشارہ ہے آپ کی خاندانی وجاہت کی طرف، کہ آپ بنو ہاشم سے ہیں جو سب سے عالی خاندان ہے، اور آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، بے داغ نسب ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے باپ، جتنے بھی میرے پیچھے باپ ہیں، کسی میرے باپ سے زنا ثابت نہیں ہے، میرے کسی باپ نے زنا نہیں کیا ہے۔ یہ نسل کی حفاظت کا نظام چلایا۔ میں موریتانیہ گیا، وہاں پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ موریتانیہ ویسے تو افریقہ میں ہے لیکن عرب ملک ہے، وہاں سارے یمنی عرب رہتے ہیں سارے، اور پورے موریتانیہ میں آپ حیران ہوں گے ایک بھی بے نمازی نہیں، پورے موریتانیہ میں ایک لڑکا لڑکی مرد عورت بے نمازی نہیں۔ اور صومالیہ میں گیا، ایک بچہ بچی مرد عورت بے نمازی نہیں۔ ہمارے بچے، آپ لوگ کالج جاتے ہو تو موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، بس میں بیٹھے ہو یا گاڑی میں بیٹھے ہو، موبائل پہ آپ کی نظر ہوتی ہیں۔ اور میں جو کہ 2 دفعہ گیا ہوں صومالیہ، 2 دفعہ، تو وہ بچے جب صبح جا رہے ہوتے ہیں اسکول تو ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی میچ ہی نہیں، ایسی خوبصورت زندگی ان کی۔ تو ایک طبقہ ادھر چلا گیا کہ آپ ہی بن گیا سب کچھ، ایک دھماکہ ہوا تھا اور ہر چیز بن گئی۔ وہ دھماکہ فرض کرو اگر یہاں کوئی ٹھا کر دے، پٹاخہ ہی چھوڑ دے، تو آپ لوگ ان دروازوں سے کیسے نکلو گے؟ بھاگتے ہوئے کہ بڑے آرام سے؟ عبد الخالق صاحب دے تو ہی چڑھ کے جاؤ گے، ساڑی جان بچے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ گندم کا ڈھیر پڑا تھا، اس میں دھماکہ ہوا اور گندم اڑتی ہوئی بوریوں میں جا کے فکس ہو گئی، اور بوریاں سل گئیں اور ٹرک پہ چڑھ گئیں اور منڈی میں جا کے بک گئیں، تو تسی 2 جتیاں مار کے میں باہر کر دے منا۔ ایک دھماکہ ہوا، وہ دھماکہ اتنا قابل تھا، اتنا علم والا تھا کہ اس سے 2 طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک سپیڈ کی اور ایک مقناطیس کی۔ تو اگر سپیڈ اور مقناطیس کی طاقت میں ایکوالٹی نہ ہوتی اور 1/10 خرب سیکنڈ، یہ ایک آسٹریلین سائنسدان کی بات میں بتا رہا ہوں، 1 سیکنڈ کے تو 100 سے زیادہ حصے ہو نہیں سکتے، لیکن ان کا فرض کرو اگر 1 سیکنڈ کے 1/10 خرب حصے ہوں، تو وہ 1/10 خرب حصے میں اگر تھوڑا سا رفتار اور مقناطیس کی طاقت میں فرق آ جاتا تو ساری کائنات ٹکرا جاتی۔ لیکن یہ اتنی سمجھدار، اتنی اعلیٰ پڑھی لکھی کائنات ہے کہ نہ رفتار زیادہ ہوئی کہ پھیل کے فنا ہو جائے، نہ مقناطیس زیادہ ہوا کہ سکیڑ کے پھر زیرو کر دے۔ تو اس بیلنس کو خود بخود قائم ہو جانا، اس تو وڈا کملا کوئی نہیں، بے وقوف کوئی نہیں، جو کہتا سورج کا بھی ایک سسٹم بن گیا، چاند کا بھی بن گیا، گلیکسی کا بھی بن گیا، اور اپنا آپ چلے جا رہے ہیں، ایسے ہی رہیں گے، ہمیشہ رہیں گی، کچھ کہتے ہیں فنا ہو جائیں گے۔ یہاں انسان جاہل ہے، اس جہالت کو دور کرنا سب سے پہلا علم ہے۔ اگر مرتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ چلتے چلتے پتا چلا کہ ہم تو کہاں پہنچ گئے، تو اس وقت تو پھر رب ارجعون کے نعرے قرآن کہہ رہا ہے، کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ واپس کر دے،
लअल्ली अअमलु सालिहन, मैं बड़े अच्छे काम करूँगा। अल्लाह ने कहा कल्ला, अब नहीं हो सकता है। तो नबी जो आता है 1,24,000 नबी ये इल्म लेकर आते हैं और वो इंसानों की इस जहालत को दूर करते हैं। एक दफ़ा मैंने ना मुल्तान की ज़िला कौंसिल से अपने तोलंबा हमारा होम टाउन है, तो उसके गिर्द हमारी ज़मीनें हैं, तो मैंने अपने बुज़ुर्गों के देखने के लिए नाम शजरे, तो वहाँ से मैंने 3 लाख रुपया दे के तो वो रजिस्टर निकलवाया। 1874 का रजिस्टर था, तो उसमें 1874 से पहले का तो लिखा हुआ नहीं है, बाद का लिखा हुआ है आखिर तक। तो उसमें 19 नाम मुझे मिले, मैं उनको याद नहीं कर सका। अरे मेरे प्यो दादे परदादे, लेकिन मैं याद नहीं कर सका। दोहराने की कोशिश की, हाफजा भी अल्लाह ने अच्छा दिया, याद नहीं हुई। तो उसमें वो दिलचस्पी नहीं थी। मैंने अपने नबी का नस्बनामा याद करना शुरू किया, उसमें 90 नाम हैं, और मेरे दिल में था कि मैं रोज़े रसूल के सामने खड़े होकर आपको सलाम पेश करूँगा। आपके नज़र का पूरी पीढ़ी, हमारे पंजाबी में पीढ़ी कहते हैं, पूरी पीढ़ी पढ़ के मैं आपको सलाम पेश करूँगा, क्योंकि हमारा कल्चर है, हम लोकल लोग हैं, हम माइग्रेटेड नहीं हैं, नस्लों से आबाद है और ज़मींदार हैं। तो हमारा एक कल्चर है कि हमारे मरासी होते हैं, वो आके उनका कोई काम नहीं होता, सरदारियाँ कैम देरे आबाद, मियाँ तारिक जमील दे, मियाँ अल्लाह बाश दे, मियाँ नैत अली दे, मियाँ गाने दे, मियाँ जहाने दे, अगू मैनू भी नहीं पता, वो पढ़ी जाते। और वो लेके जाते हैं दाने, लेके जाते हैं पैसे, उनकी बच्चियों की शादियां करवाता हूँ, बीमार हो जाए इलाज करवाता हूँ, और काम वो धेले का नहीं करते। एक मरासी अपने बेटे को लेकर आ गया, मैं डेरे में था, कहने लगा मियाँ साहब हमारा टाइटल वहाँ मियाँ साहब अब मेरे पोत्र ने नौकरी लवा दे। मैं आख्या कभी मरासियां नौकरी की थी पहले? कहने लगा भूखे मर गए हैं, देरे उजड़ गए, जमींदार शहरां नूं वड़ गए, तू सिवा कोई सानू खैरात ही नहीं लभदी, तो चलो ये कोई नौकरी कर लवे। मैंने उसके सामने बैठे फ़ोन मिलाया, फातिमा शुगर मिल के जो जीएम थे मेरे दोस्त से, मैंने कहा एक बच्चा भेज रहा हूँ, रख लो। मैंने कहा भेज दें, लेबर में रख लूँगा। तो मैंने उसी तरह कह दिया चाचा इन्हों ले जा, लेबर च रख ले सन, भला होवे सरदारियाँ कैन। चौथे दिन दोनों फिर मेरे डेरे पर। मैं कहा तेनों तो मुजफ्फरगढ़ भेजे, तो वापस क्यों आ गया? तो उसका बाप कहता मियाँ साहब मैं समझा लेबर कोई वड्डा अफसर होंदा है, तो मेरा पुत्र अफसर हो सी, उन्हें तो बोरियां चवा 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 दी कंड बन छड़ी। मैंने कहा मैं तो पहले आखी आई, गरासी जड़े होंगे ना सिर्फ गल्लां दी रोटी खांदे। तो वो ये सकाफत मैंने देखी हुई है, और आज भी उसको मैं भुगत रहा हूँ, पाल रहा हूँ। बाकी सब जमींदारों ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन मैंने उसको जिंदा रखा हुआ है। मिन अनफुसिकुम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। ये वाक़या है सुबह 10-11 बजे का, तो ऑफ सीजन था, इतना रश नहीं था। तो असर के बाद मैं निकला नमाज पढ़ के, तो एक लड़का भागा भागा आया, कहा जी आप मौलाना तारिक जमील हैं? मैंने कहा जी। मैं कहा तुम मुझे पहचानते हो? कहा नहीं जी, आपके साथ लोग थे काफ़ी, तो मैंने एक आदमी से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये मौलाना तारिक जमील। कहा जी मैं अभी असर की नमाज में पहले आ गया था, ये असर के बाद मुझे वो बात बता रहा है, मैं असर की नमाज से पहले आ गया था, पुरानी मस्जिद में जगह मिल गई, बैठे बैठे मुझे नींद आ गई, तो मैंने ख्वाब में अल्लाह के नबी को देखा, उन्होंने फरमाया कि तारिक जमील को भी मेरा सलाम कह दो। तो वो जो मेरा पीढ़ी पढ़ के सलाम
عرض کرنا تھا وہ بارگاہ رسالت میں قبول ہوا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہاں سے لاؤ گے ایسا رسول کہ جس کی زندگی کی ہر چیز محفوظ ہو،